ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड पृष्ठ 119। सत्य कथा कलिर तपस्या ईश्वर कटी और जीव कटी। जड़े भक्त कहते आज्ञा नवहुल्लड़ नाम गोटे मत बाहरी श्रीयुक्त ललित चैटर्जी से अच्छा। श्रीरामकृष्ण कहते नाना प्रकार मत अच्छी मत पथ तेबे समस्ते भावती केवल मो मतटी ठीक मो घंटाटी ठीक चलुछि। गिरीश मास्टर प्रति पप कौन कहती इट इज विथ आवर जजमेंट्स इत्यादि। श्रीरामकृष्ण मास्टर प्रति यार माने कौन? मास्टर कहते समस्ते भावती मोर घंटाटी ठीक चलुछि किंतु घंटा गुड़िक भितर परस्पर मेल नहीं। श्रीरामकृष्ण कहते तेबे अन्य मानक घंटा जेते भूल हो पछे सूर्य किंतु ठीक चलुछि से सूर्य सांगरे मिलाई नेबाकू हुए। जड़े भक्त कहते अमुक बाबू भारी मिछ कथा कहती। श्रीरामकृष्ण कहते सत्य कथा कलिर तपस्या कलिरे अन्य तपस्या कठिन सत्य थिले भगवान को लाभ करा जाए। तुलसीदास कहते सत्य कथा अधीनता पर स्त्री मातृ समान ऐसे हरिना मिले तुलसी झूठ जवान। केशव सेन पितांकर ऋण स्वीकार करथिले अन्य लोक केबे हेले मानि न थांता कारण लेखापढ़ा होई नथिला। जड़ाशंकर देवेंद्र समाज को जाई देखिली केशव सेन बेदी रे बसी ध्यान करुछि। सेतेबेले युवक बयस मु मथुर बाबू को कहली जेते लोक ध्यान करुछंती सेमानक मध्यरु एही युवकर तेरेंडा बुड़ीछि बंसी पाखकु माछ आसी घुरुछि। जड़े लोक कहिले ता ना कहिबी नाही से 10,000 टंका पई अदालत रे मिछ कथा कहिथिला जितिबो बोली मो हाथ रे माँ काणी को अर्घ्य दियाइला। मु बालक बुद्धिर अर्घ्य देली कहिला बाबा ये अर्घ्यटी माँ को दियो तो। भक्त कहिले अच्छा लोक तो। श्रीरामकृष्ण कहते किंतु कि विश्वास मु देले माँ निश्चय शुणिबे। ललित बाबू कथार ठाकुरे कहते आहे अहंकार कौन जाए जणे दुई जन भितर देखा मिले नहीं। बलरामर अहंकार नहीं आउ यांकर नाही। अन्य लोक होइथिले केते आडंबर ढम देखा जाता विद्यार अहंकार हुंता। मोटा ब्राह्मणर एबे भी टिकिए टिकिए अछि। मास्टर प्रति महिमा चक्रवर्ती बहुत पढ़ी ना? मास्टर कहते आज्ञा हाँ बहुत बही पढ़ी। श्रीरामकृष्ण सहास्य कहते ता सहित गिरीश घोषर थरे देखाले भल हुंता ताहले टिके तर्क विचार हुंता। गिरीश सहास्य कहते बोध हुए से कहती जे साधना कले समस्ते श्रीकृष्ण परि होई पारिबे। श्रीरामकृष्ण कहते ठीक ताहा नुहे तेबे सेही परि आभास। भक्त कहते आज्ञा समस्ते कौन श्रीकृष्ण परि होई पारिबे? श्रीरामकृष्ण कहते अवतार बा अवतारों अंश एमानंको ईश्वर कोटि कहती आउ साधारण लोकंकु जीव बा जीवकोटि कहा जाए। जो माने जीवकोटि से माने साधना करी ईश्वर को लाभ करि पारंती से माने समाधिस्थ होई आउ फेरंती नहीं। जो माने ईश्वर कोटि से माने जेपरि राजपुत्र 7 महलार चाबी तांको हाथरे से माने 7 महला ऊपर को उठंती पुणी इच्छा अनुसार ओह्लाई आसी पारंती। जीवकोटि जेपरि छोट कर्मचारी 7 महला कठार अल्प बाट पर्यंत जाइपारे। जनक ज्ञानी साधना करी ज्ञान लाभ करथिले सुखदेव ज्ञानर मूर्ति। गिरीश कहते आहा। श्रीरामकृष्ण कहते सुखदेव साधना करी ज्ञान लाभ करिनाहांती। नारदंकर मध्य सुखदेवंग परि ब्रह्मज्ञान होइथिला किंतु भक्ति नहीं रहिथिले लोक शिक्षा पाई। प्रह्लाद बेले बेले सहम भाव रोते आउ बेले बेले दास भाव बेले बेले संतान भाव। हनुमानंकर मध्य एही अवस्था। इच्छा कले यही अवस्था समस्तंकर हुए नहीं।
କେଉଁ ବାଉଁଶର ବଡ଼ ପୋଲ, କେଉଁ ବାଉଁଶର ଛୋଟ କଣା? ଜଣେ ଭକ୍ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ ଏହିସବୁ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଦରକାର। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥର ବିରୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପରେ ହେବ ବୋଲି ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ସେଥିରୁ ମନକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଢିଲା ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ କୌଣସି କାମର ନୁହଁ, ବୟସ ବଢ଼ୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଦିନେ ହେଲେ ରହିପାରୁନାହଁ, କିନ୍ତୁ ଅମୁକ ଲୋକ କିପରି ତ୍ୟାଗୀ? ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି? ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତା'ର 16 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଜଣ ଜଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତ୍ୟାଗ? ଆରେ ପାଗଳି, ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କରି ତ୍ୟାଗ କରେ? ସ୍ତ୍ରୀ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମଠାରୁ ଭଲ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ପାଗଳି, ତୁ ବୁଝୁନାହୁଁ, ତା'ର କାମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବି। ହେଇ ଦେଖ, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏହାର ନାମ ତୀବ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ। ବିବେକ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ୍ୟାଗ। ଗାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ଅଛି, ଚାଲିଗଲା। ସଂସାର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରିବାକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଘର ଆଡ଼କୁ ଥରେ ହେଲେ ଫେରି ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କରିବ ତା'ର ଖୁବ୍ ମନୋବଳ ଦରକାର। ଯେପରି ଡକାୟତମାନଙ୍କର। ଡକାୟତି କରିବା ଆଗରୁ ଡକାୟତମାନେ ଯେପରି ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, ମାର, ହାଣ, କାଟ। ତୁମେମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତାଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଲାଭ କରି ଦିନ କଟାଇବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଯଶୋଦା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖାଦେଲେ। କହିଲେ, ମା, ମୋ ପାଖରୁ ବର ନିଅ। ଯଶୋଦା କହିଲେ, ମା, କ'ଣ ଆଉ ବର ନେବି? ତେବେ ଏତିକି କୁହ, ଯେପରି କାୟମନ ବାକ୍ୟରେ କୃଷ୍ଣର ସେବା କରିପାରେ। ଏହି ଆଖିରେ ତା'ର ଭକ୍ତକୁ ଦର୍ଶନ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ଲୀଳା, ଏହି ପାଦରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେପରି ଯାଇପାରେ। ଏହି ହାତରେ ତାହାର ସେବା ଓ ତାହାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା, ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେପରି ତାହାର କାମ କରେ। ଏହି କଥା କହୁ କହୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଣି ଭାବାବେଶ ହେଉଛି। ହଠାତ୍ ନିଜେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ସଂହାର ମୂର୍ତ୍ତି କାଳୀ ନା ନିତ୍ୟ କାଳୀ? ଠାକୁରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଭାବ ସମ୍ବରଣ କଲେ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ପିଇଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କ କଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ସେ ଓ ତା'ର କନିଷ୍ଠ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୁଖାର୍ଜୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଇଦା କଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାମ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର କାମ ଦାମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଅବସର ବହୁତ ମିଳେ। ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୟସ 36-37 ବର୍ଷ ହେବ। ଭାଇଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 34-35। ଏମାନଙ୍କର ଘର କେଦେଟି ଗାଁରେ। କଲିକତା ବାଗ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାସଗୃହ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଭକ୍ତ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ହରି। ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭାରି ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ବହୁଦିନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ହରି ମଧ୍ୟ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଦା ହସ ହସ ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ଶରୀର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର। ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଏ ହେ, ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ କାହିଁକି ଯାଇନାହଁ? ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କେଦେଟି ଯାଇଥିଲି, କଲିକତାରେ ନଥିଲି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏକେ ତ ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ଚାକିରି ବି କରିନାହଁ, ତଥାପି ଅବସର ନାହିଁ, ଭାରି ମୁସ୍କିଲ। ଭକ୍ତମାନେ ନୀରବରେ ବସିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ର ଟିକିଏ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁମକୁ କାହିଁକି କହୁଛି, ତୁମେ ସରଳ ଓ ଉଦାର, ତୁମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ଅଛି। ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମୋର ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ଯାତ୍ରାରେ ମାଗୁଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯଦୁର ମା ତେଣୁ କହେ, ଅନ୍ୟ ସାଧୁ କେବଳ ଦିଅ ଦିଅ କରନ୍ତି। ବାବା, ତୁମର ସେଇଟି ନାହିଁ। ବିଷୟୀ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ।
ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ଜଣେ ଲୋକର ବସି ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଉଙ୍କି ମାରି ଦେଖିଲା ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ମାଗୁଣି ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଳାଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସେଠାକୁ ଗଲା। ପଚରାପଚରି କରି ବୁଝିଲା ଯେ ସେଠାରେ କେହି ମାଗୁଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଭାରି ଭିଡ଼ ହୋଇଛି। ସେ ଦୁଇ କହୁଣିରେ ଭିଡ଼ ଠେଲି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ଭଲ କରି ବସି ନିଶ ସାଉଣି ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହସ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର ତ ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି ଯେ ମନ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ। ଜଣେ ଡେପୁଟି 800 ଟଙ୍କା ଦରମା କେଶବ ସେନଙ୍କ ଘରକୁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାଖାଲ ଓ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ନାଟକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲି, ସେମାନେ ସେଇଠାରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ରାଖାଲ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଉଠି ଯାଇଥିଲା। ଡେପୁଟି ଆସି ସେଠାରେ ବସିଲା ଆଉ ତା'ର ଛୋଟ ପୁଅଟିକୁ ରାଖାଲର ଜାଗାରେ ବସାଇଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଏଠାରେ ବସି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଯେ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିବ ସେ ଯାହା କହିବ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ରାଖାଲକୁ ପାଖରେ ବସାଇଥିଲି। ଯେତେ ସମୟ ନାଟକ ହେଲା, ଡେପୁଟିର କେବଳ ନିଜ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଶଳା ଥରେ ହେଲେ ନାଟକ ଦେଖିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଶୁଣିଲି ଜାଣ? ସ୍ତ୍ରୀର ବସ, ଉଠ କହିଲେ ଉଠେ, ବସ କହିଲେ ବସେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ମେଞ୍ଚଡ଼ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏପରି। ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଜପ କର ତ? ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଅଳ୍ପ କିଛି କରେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯିବ ତ? ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସହାସ୍ୟ, ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠାରେ ଗଣ୍ଠି ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ଚାଲ, ତେବେ ତ ଚିପାଚିପି କରି ଦେଖିବି କେଉଁଠିକି ଗଣ୍ଠି ଅଛି। ଯାଉନାହୁଁ କାହିଁକି? ମହେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କାମ ଭିଡ଼ରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ପୁଣି କେଦେଟି ଘରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କାମଦାମ ନାହିଁ? ଏମାନେ କିପରି ଆସନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହରିଙ୍କ ପ୍ରତି, ତୁ କାହିଁକି ଆସିନାହୁଁ? ବୋଧ ହୁଏ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି। ହରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲୁ? ହରି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ଭକ୍ତି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଭକ୍ତିର ତାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଉତ୍ପାତିଆ ଭକ୍ତି। ହସ। ଠାକୁରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାବିର ମା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ହାବିର ମାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ବୟସ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ। ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଠିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ। ଟିକିଏ ପରେ ଦ୍ୱିଜ ଫେରି ଆସିବାରୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ, ତୁ ଗଲୁ ନାହିଁ? ଜଣେ ଭକ୍ତ କହିଲେ, ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଭକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଙ୍କର ଗୀତ ହେବ। ପଲ୍ଟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇ ଯେ ପଲ୍ଟୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଜଣେ ବାଳକ ଭକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଠାକୁରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଡକାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଘରର ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ାନ୍ତି, ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବାଳକ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ସେ ଆସି ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଠାକୁର ନିଜ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମାଷ୍ଟର କେବଳ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗିରିଶ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ କେଶବ ଚରିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସ। ଗିରିଶ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏ ପିଲାଟି କିଏ? ମାଷ୍ଟର ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟିଏ ତ ଆଉ କିଏ? ଗିରିଶ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ନିଡ୍ସ ନୋ ଘୋଷ୍ଟ ଟୁ ଟେଲ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍। ମାଷ୍ଟରଙ୍କର ଭୟ କାଳେ 5 ଜଣ ଜାଣିଲେ ପିଲାଟିର ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାଳକଟି ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କରୁଛ ଯାହା କହିଦେଇଥିଲି? ବାଳକ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ଅଗ୍ନିଶିଖା, ମଶାଲ, ଆଲୁଅ, ସଧାବା ସ୍ତ୍ରୀ, ମଶାଣି, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ବାଳକ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଉପଦେଶ? ଗୋଟିଏ କହିଲ ଦେଖି। ବାଳକ କହିଲେ, ମନେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଉ ହଉ, ଖୁବ୍ ଭଲ, ତୁମର ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୋ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଛି ତ? ଟିକିଏ ପରେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେଠାକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରକୁ?
ବାଳକ କହୁଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେଠାରେ ତୁମର ପରା କିଏ ଆତ୍ମୀୟ ଅଛନ୍ତି? ବାଳକ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଗିରିଶ କେଶବ ଚରିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ସେନଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମହଂସ ଦେବ ଆଗରୁ ସଂସାର ଉପରେ ଅତି ବିରକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେଶବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପରେ ସେ ମତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପରମହଂସ ଦେବ କହନ୍ତି ଯେ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ହୁଏ। ଏହି କଥା ପଢ଼ି କେହି କେହି ଭକ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ। ବହି ପଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେହିସବୁ କଥା ଶୁଣା ହେଉଥିଲା। ଗିରିଶଙ୍କ ହାତରେ ବହି ଦେଖି ଠାକୁରେ ମାଷ୍ଟର ରାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେହିସବୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂସାର କରୁଛନ୍ତି। କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କଲେ ସେ କଥା କହନ୍ତେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ସଂସାର କାକବିଷ୍ଠା ପରି ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବେ ମୁଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲି, ବିଷୟ ସଙ୍ଗ ତ ତ୍ୟାଗ କଲି, ପୁଣି ମଝିରେ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। ଦେଖିଲି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଛଟପଟ ହେଉଥିଲି। ଆଜିକାଲି ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ରହୁଛି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନଂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।